तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु अरदास रामदास से होई साय। अजन हर गोबिंद नो सिमरो श्रीया लाए, श्रीया किशन ते आइए, जिद छे सब जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानों ने दावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्ना नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया छदाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी याद लगाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए साहे। निमाणिया दे मान सतगुरु, नीताणिया दे तान सतगुरु, नेओ जान दियो दुनियासियों के आसरा। निर्लज्ञां दी लज निपत्यां दी पत, गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी। आप दी अजूरी संगतां कतर होके, आप दे चरण कमला चा दास बेनती जोड़ियां कर रही। कीता लोड़िए कम सुहल पे आखिए, काले जय सुहार सतगुर सजता किए। संता संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध वाणी पढ़न दा बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे हृदय च वसाने। बख्शे ते रहमतां करनियां पातशाह, आप इयां संगतां नूं आप उदम उचा बख्श के, आपने दरबार दी हाजरियां बख्शनियां पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना वसानी, ना भुली ते ना भुलावी। चरनां दा प्यार बख्शना, अमृत वेल का जागना बख्शना, इशनान का दान बख्शना, दोनों कदम ने बख्शना। श्वास श्वास भजन करने की ताकत बख्शनी। आपने सूर साहब के रचन, सचखंड दरबार दियां हाजरियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनियां सर्वत संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तुझ्याई बख्शिश करें। आप जी दे हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन खुदा बताना। सही सज्जन मिलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता होवे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का भला। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया। जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया। जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ न आया।
ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਸਾਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ
रखिया है संभाल। नाम जपदे नाम जपांदे ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। दंडोत वंदन अनक बार। सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु। नानक दे कर हाथ होए सिफत खसम दी। नूरे अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी मैं गरीब सच टेक तो मेरे सतगुर पूरे। देख तुम्हारा दर्शनों मेरा मन तारे जहान लया विमान। जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनु तन कहा तिन कम नेड़ नाया। जिनी तुदनु तन कहा तिन जम नेड़ न आया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब सच्चे पातशाह। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु भगवान दा साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु सेवा राम साहिब सच्चे पातशाह। तन तन साहिब संत माता जी आप जीनो कोट कोट नमस्कार। इसी वास्ते श्री सतगुरु जी आखते हैं
ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ 25ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁੱਚਾ ਰਤਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿੰਤ ਮਨ ਲਗਾ, ਏਓ ਹੋਆ ਸਮਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਪਾਓ। ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ 부ਝਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਤਨ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁੱਚਾ ਰਤਨ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਸੌ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਰਤਨ ਹੈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਹਨ, ਇਹ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਤਨ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ 26ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਭਾਵ ਜਿਤਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਹੋकर ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। शिव सकता पुपाए कै करता पे हुक्म वर्ताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै मुकत शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनू आप करे सो होवै एक स्यो लिव लाए कहे नानक आप करता
आपे हुक्म बुझाए। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਪਾਓ ਜਿਤਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸਿਆਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਝਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਆਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਤਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਿਮਰਤ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਮਕੇ ਕਰਮ ਕਰਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਹੋਸੀ, ਤੇ ਅਮਕੇ ਕਰਮ ਕਰਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਸੀ। ਤਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤਿਹ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁਤਾ, ਸੁਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ। ਜਿਸਨੋ ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਿਮਰਤ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੋ ਤਤ ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਮਰਤ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਤਤ ਵਸਤੂ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਿਹ ਗੁਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਲੋਭ, ਜੋ 3 ਗੁਣ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
इस वास्ते सारा संसार ही इन्हां तिन्हां गुणां विच सुता पिया है ते ਇਹ त्रै गुण कमा कमा कर जो मनुखा जन्म रात इस जीव ਨੂੰ संसार ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ, इस जीव ने काम क्रोध ते लोभ ਵਿੱਚ ਲੱਗ कर ਬਿਤਾ ਛੋੜੀ। पर इस संसार ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ अपना पल्ला इन्हां तिन्हां कोलों छुड़ाया, इन्हां दे आखे नहीं लगे ते दौड़ के श्री सतगुरु जी दी चरनी जाए पे हन। तां श्री सतगुरु जी दी कृपा नाल ओ सेवक जागे। उन्हां सेवकां ने इन्हां तिन्हां नूं श्री सतगुरु जी दी कृपा नाल अपने वस विच कर लिया। क्यों जो उन्हां दे अंदर एक तत्व वस्तु नाम दा जो वासा होया ते उन्हां सोहनी अमृत रूपी बाणी नाल श्री सतगुरु जी दा जस कीता। इस वास्ते इन्हां तिन्हां दा जोर उन्हां सेवकां ते ना चलिया। श्री सतगुरु जी आखदे हन, जो एहो जे सेवकां दी ही राती ते दिने श्री सतगुरु जी दे चरनां नाल लिव लगी रहंदी है। इसलिए ਇਹ सेवक खरे जागदे हन। ਇਹੋ ਜਿਹੇ सेवकां ने ही तत्व वस्तु दी सार जाती है ते मनुखा जन्म उन्हां अपना संसार विच जागदियां बतीत कीता है। तां श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी ने आख्या, जो अगे 28वीं पौड़ी विच श्री सतगुरु अमरदास जी ने दस्या है, जो एहो ਜਿਹੇ सेवकां नूं ही श्री सतगुरु जी दे चरनां विचों सोझी होई है। जो जेड़ा तत्व वस्तु नाम माता दे उदर विच भी रखिया करदा है, हे मन तू सच्चे श्री सतगुरु जी दे नाम नू क्यों विसारदा है। माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारिए, मनो क्यों विसारिए वड दाता। जे अगन में आहार पहुँचावे, उसनों कहो पो ना सकी, जिसनों अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिए। कहे नानक वड दाता, सो क्यों मनो विसारिए। ਤਾਂ श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी ने दस्या, जो ओह सेवक अपने मन नूं आखदे हन, जो हे मन जिस दाते सतगुरु जी दे नाम ने माता दे पेट विच तेरी रखिया कीती है, प्रतिपालना कीती है, हुण तू उस दाते सतगुरु जी दा नाम क्यों विसारदा है। माता दे पेट विच तां तू श्वास श्वास सिमरन करदा से, तां तेरी रखिया होंदी सी। ते ओ दाता सतगुरु माता दे पेट विच जो जठर अगन सी, उत्थे तेरी रखिया करके तैनू आहार पहुँचाउंदा सी। सो हुण तू ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ क्यों विसारदा है, क्यों नहीं सिमरन करदा। उत्थे तेरी लिव लगी हुई सी, हुण तू क्यों नहीं श्री सतगुरु जी दे चरनां नाल लिव लगांदा। पर तू ਇਹ गल भी चेते रखी, जो बिना श्री सतगुरु जी दे
ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਅੱਗੇ 29ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਜੀਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਨੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਾ ਪਾਇਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਪਾਓ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੇ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅਗਨੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਨੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਵ ਇਸ ਜੀਵ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿਸਰਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋੜ ਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਮਰ। ਜੋ ਕੁਮਤ ਦੇ ਹੈ ਜੀਵ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ 30ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਐਸਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲਾਏ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ, ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਭਲੇ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੁਲਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੁਲਕ ਵਸੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਤੇਰੇ ਲੋਕ ਵਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਉਸ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਇਹ ਜੀਵ ਢੂੰਡੇ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਦਾਤਿਆ ਇਹ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਹਿੱਸਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ 31ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮੂੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਰਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜਿਉ, ਲਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹੋ ਤਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਦਿਨ ਹਰੇ ਆਪੇ ਪਾਣਾ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰਾਸ ਮੇਰੀ, ਮਨ ਹੋਵਣ ਜਾਰਾ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਾਡਲਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਾਸ ਭਾਵ ਮੂੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ
ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਧੋਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਵਣਜ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਖੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹਾ ਨਫੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਣਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਭਾਵ ਮੂੜੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ 32ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਣਜ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਐ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੈ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪਲੈ ਨ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪਲੈ ਪੀਏ, ਹਰ ਰਸ ਬੋੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹੋਰੇ ਅਨ ਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੇ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੀਵ ਖਰਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਨਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਿਆਸ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੇ ਰਸਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਰਸ ਭਾਵ ਜਿਤਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਹਨ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਭ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ 33ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਐ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ, ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚਲਦੀ ਸਿਰਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ 34ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਭਾਵ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ, ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸਪਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਜੋਗੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਪਾਉ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ
ਮੰਗਲ ਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਜਸ ਕਰੋ ਜੋ ਸੋਗ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੁਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਆਣ ਲੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਰਸ ਭੋਗਨ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ 35ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰ ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਫਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ में आए कै, क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया, पूरब लिखिया पाया, कहे नानक एहो शरीर परवान होआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੈ ਸਰੀਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰ ਤੁਧ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਕਣ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਏ। ਪਰ ਵਸਣ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੈ ਜੀਵ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ
ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਦਾ ਸੈਂ, ਸੋ ਉਹ ਬੇਦੂ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੇ ਸਰੀਰ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਭਜਨ ਕਰ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ 36ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਆ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਐ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, हर तुम में जोत तेरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया, यो विस संसार तुम देख दे, यो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जावे का हर एक है, हर बिन अवर न कोई, कह नानक ए नेत्र अंध, से सतगुर मिलिया दिब दृष्ट होई। तां श्री सतगुर जी ने दसिया, जो ओ सेवक ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੇ ਅੱਖੀਓ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸਤਿਆ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੋ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਸ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇ ਨੇਤਰੋ, ਜਦ ਤੀਕਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 37ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ
ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੈ ਸਰਵਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਐ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ। ਸਚ ਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਣਾ ਭਾਵ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਸਰਵਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਲਖਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਕੋਈ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੇ ਸਰਵਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਵਣਾ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੌਣ ਰੂਪੀ ਵਾਜਾ ਵਜਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ। ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਪਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾਮ ਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉ, ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪੌਣ ਵਜਾਇਆ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਨ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਰ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਏ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਧ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਪਵਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਨ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕਰ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੂੜ ਦੀ ਸੌ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਕਰ ਗਾਵੋ, ਗਾਓ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰ ਸਾਚੈ, ਜਿੱਥੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਵਹਿ, ਸੱਚੋ ਤੇ ਆਵੈ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ 부ਝਾਵੇ। ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਕਰ ਗਾਵਹਿ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਕਰ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖ ਕਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੀ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਗਾਵਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੈ ਵਡਭਾਗਿਓ ਸੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ
कहते पवित सतगुर आपर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर आपर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ 39 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਥ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਥ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਖਰੇ ਸਰਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਵਸਤੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹਰ ਘੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਰ ਘੜੀ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਵੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣकर ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਠੰਡੇ ਜੀ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟੱਠਾ ਤੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਠੱਡੇ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜੱਫੀ ਮਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਜੋ ਛੁੜਾ ਸਕੇ। 2 ਦਿਨ ਤੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਠੱਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨੱਡਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਠੱਡੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਏ ਕਰ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। 2 ਦਿਨ ਤੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਠੱਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨੱਡਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਠੱਡੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਏ ਕਰ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਹਿਰਮ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਤੱਤਵੇਤਾ ਸੀ। 8 ਪੈਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਢੂੰਡਾਊ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਉਪਜਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਨ। ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੈਲ ਕਰੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰ ਜਦ ਇਲਾਕਾ ਪੋਠੋਹਾਰ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਵੈਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੌਦਾ ਲੱਦ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਇਲਾਕਾ ਛੱਚ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਧੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਥੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਹੋਣ ਪਰ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ
ਇਸ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਿਆ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਣਾ ਕਰਕੇ ਸੱਦੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤ੍ਰਿਖੀ ਟੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੋਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੋਂਠ ਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੰਗਾਲੀ ਦਾ ਭੇਸ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਚਤ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਓ ਵੀ ਸਨ। ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਬ ਜਲਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੰਗਾਲੀ ਠੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਠਾ, ਜਿਤਨੀ ਅੱਜ ਮਨ ਨੂੰ ਖਲੋ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੰਡ ਭਾਸਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਧੂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮਹੰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਨੈਣੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਬਹੁ ਸਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਵੇਖੇ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਾਈ ਅਰ ਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਅਸਪਦੀ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ, जोग अभ्यास करम धर्म किरिया, सगल त्याग मन बन मधे फिरिया, अनेक प्रकार किए बो जतना, पुण्य दान हो मैं बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वरत नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नावखंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, माँ उदार तपी सर थीवै, अगन माए होमत परान, कनक अश्व है वर भूमदान, न्यौली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संजम अत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावै, तो पी हो मैं मैल न जावै, हर के नाम समसर कछ नाए, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए, मन कामना तीरथ दे छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै, सोच करै दिन असर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहुत साधना करे, मन ते कबू न बिख्या टरै, जल तो वै बोह दे अनीत, सुध का होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उधरे पतित बहु मूच, बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनेक जतन कर तृष्णा त्रापै, पेक अनेक अगन नहीं बुझै,
कोट पाओ दरगे नहीं सिझै, छूटस नहीं ओ पयाल। मोहे ब्यापे माया जाल, अवर करतूत सगली जम डानै। गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जपत दुख जाए। नानक बोले सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे। साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे। हर हर नाम हृदय सद गावे, जे को अपनी शोभा लोरै। साध संग ऐहो मैं छोरै, जे को जन्म मरण ते डरै। साजना की सरनी परै, जिस जन को प्रभ दरस प्यासा। नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान। साध संग जाका मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा। सो गनिए सब ते ऊंचा, जाका मन होए सगल की रीना। हर हर नाम तिन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना। पेखै सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन समदृष्टेता। नानक पाप पुण्य नहीं लेपा, निर्धन को तन तेरो नाव। निथावे को नाव तेरा थाव, निमाने को प्रभ तेरो मान। सगल कटा को देवो दान, करन करावन हर स्वामी। सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जानो आपे। आपन संग आप प्रभराते, तुमरी उस्तत तुम ते होए। नानक अवर ना जानस कोए, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म। हर को नाम जप निर्मल करम, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया। साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम पला। हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी। हर को जा सुन रसन बखानी, सगल थान ते उत्तम थान। नानक जय कट वसै हर नाम। जिस वेले यह श्लोक ते अष्टपदी भाई नैणे ने पढ़ी ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਚੂੰਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਅਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਸਿੱਟਾ इस तरह कढ़िया। यथा शास्त्र सिमरतियाँ सारे दे सारे कई कई बारी फोल के ढूंढ कीती, परंतु हरि जो परमात्मा है उस दे नाम तुल होर कोई वस्तु नहीं है। अगे जाके अष्टपदी दा भाव इस तरह कढ़िया के जाप ताप ज्ञान ध्यान सिमरन तीर्थ स्नान योग अभ्यास आदि कर्म पुण्य दान भावें ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਰ ਹੋਮ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਆਦ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੀਰਘਾਯੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰੇ, ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਅਰ ਵੱਡਾ ਤਪੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋਨਾ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ,
ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਆਦਿ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਿੱਟਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਲ ਕੱਟਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਮੁਕਤ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਨੈਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਭਾਈ ਨੈਣੇ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਉਪਜਿਆ, ਭਾਈ ਵੈਤਰਾ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦਾਣਾ ਖੁਲਾ ਕਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਪਏ ਤੇ ਭਾਈ ਨੈਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਨੈਣੇ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਪਜਿਆ, ਭਾਈ ਵੈਤਰਾ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦਾਣਾ ਖੁਲਾ ਕਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਪਏ ਤੇ ਭਾਈ ਨੈਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। राम कली मल्लाती जानंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए। सतगुरु मैं पाए सतगुर ता पाया तै चेती मन वचिया वधाइया। राग रतन परवार परि शब्द गावन आया। शब्दों गावो हरि केरा मन जिनि वसाया। कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा रोए नाले, हर नाल रोटू मन मेरे। दुख ताप विचारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार। सबना गला समरत स्वामी चोक मनो विचारे। कहे नानक मन में सदा रोअर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। करता तेरे सब कुछ है जिसे तो पावे। सदा सिर कहलाते नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कनेर। कहे नानक सच्चे साथ क्या नहीं करते रे। सच्चा नाम मेरा आधार हो। सच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवान। करसान सुखमय आय वस्या इच्छा सब जाय। सदा कुर्बान कीता गुर बेटो जिस दिया वड्याई। कहे नानक सोनो संतो सब दरो पे यार। साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच बते कार सभागे कार सभागे सब बटवान। करना जित कर तारिया पांच दूत बात कीते काल कंटक मार। तुर करम पाया तो जन को नाम यार के लागे। कहे नानक तैं चुक हो तितकर अनदवाजे। अनंत नो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पे सर पूरे कुरते जान।
सुनते पुनित कहते पवे सतगुर रहा भरपूर बिनवंत नानक गोचरण लाग वाजे अनयातुर श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता दत्त महात देव तेरा दोहदाई ताय खेल सगल जगत चंगिया बुरे आईया वाचा धर्म अधूर कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मस्कन नानक के मुख उजले केटी छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक के मुख उजले केटी छुट्टी नाल तुझे आगे यार दास हमारी नानक सब तेरी वडियाई कोई ना जाए मेरा सतगुरु नानक सब तेरी वडिया कोई ना जाने मेरा सतगुरु। एक ओंकार तत्को प्रसाद अरदास तुझ आगे अरदास हमारे जियो पिंड सब तेरा कोह नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा आद निरंकार जी सिमर कै गुरु नानक ले ते आए फिरंगत ते गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाय अर्जन हर गोविंदन सिमरो श्री हर राहे श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे सब दुख जाए तेग बात सिमरिया कारणो निज आवे ताए सब थाई होना सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होना सहाय धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी ता धर्म दा मार्ग दिया बताए धन धन सतगुरु संगता साहब जीओ सतगुरु राम सिंह साहब जी ता नाम दिया वरताए धन धन सतगुरु नरैन दास साहब जी जिन जम तो लिया छड़ाए धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाय धन धन सतगुरु सेवाराम साहब जी जो अंग संग होए सहाय अंतरजामी सतगुरु जो हाजरा हजूरो जारा जुहूरो सर्व कला का पूर्ण पातशाह दियो इस वक्त आप बख्शे के रहमत कार्यो अमृत तो लैके होण तक अपने सोहने दरबार सजा के सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल करियो आप जी का कोटंग कोटंग धन्यवाद है आप जी के भाने अंदर चार पैर रात सुख और शांता प्रीत हुई है आप जी के भाने अंदर चार पैर दिन आया है आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदन निहाल करनी अति कलयुग जीवा खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुनाहगारा ना भुल्ली ना भुलावी ना विसरी ना विसारी ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण ओ काम ना गवाने जो आप तो बेमुख होण अंतरजामी सतगुरु जीओ आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है ओ मूरख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जीओ अमृत तो लैके होण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हन सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखते हुए नितनेम वरनी साहब जी होए हन तारिया जहान लिया अभिमान
ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਨਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ, ਉੱਦਮ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਅਰ ਤੋਬਾ। ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਅਮਾਰੀ ਰਹਾਓ, ਅਵਰ ਨ ਤੂਜੈ ਦੂਜੀ ਠਾਇਰ। ਹਾਰ ਪਰੋ ਟੋ ਦੁਆਰੇ, ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟੈ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ, ਸਤ ਬਖਸ਼ਿਨ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਓ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਉਹ ਬਾਰੀ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਤੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਕਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਆਂ ਉਆਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਚੰਦਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ। ਸਦਾ ਕੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁਖ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜੋ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਾਰਿਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚਾਹ ਪਦਾਰਥ ਬਚ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਜ ਬਚਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਤਖਣਾ। जन लागा हर एक नाए, जिसकी आस ना मिटती जाए। सेवक को सेवा बने आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। इससे ऊपर नहीं विचार, झांका मन बच्चा निरंकार। बंधन तोड़ पह निर्वैर, आनंद पूजा गुर के पैर। यह लोग सुखिया पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुख को, संत जपावै नाम। शबद ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਿਰਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ। ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭ ਟਾਉਣੀਆਂ। आज्ञा ते प्रवानगी बखनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी, कृपा करनी। पाठी सिंहां नूं शुद्ध बाणी पढ़न दी बल, उद्यम, उत्साह ते प्यार बच के अपनी सेवा आप जाने, अपने कारज आप सवारने। उपरांत कीर्तन दरबार सजणगे। आज्ञा ते प्रवानगी बख्शनी। रागी सिंहां दे कंठ रसीले करने। अपनी सेवा आप जाने, अपने कारज आप सवारने। धन धन सतगुरु संगता साहब जीओ। आप जी की बख्शिश रहमत कृपा हो रही है पातशाह जीओ। सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुन दस दुख लथा पोथी परमेश्वर का ठाव शब्द नूं मुख रखदे। धन धन सतगुरु संगता साहब जीओ। आप तो आग्या लैके अमृत तेरे आप दे सोहणे स्वरूप पोथी साहब का प्रकाश होया सी। उपरंत आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास होया है। इस वक्त आप तो आज्ञा लैके आप दे सोहणे स्वरूप पोथी साहब की सेवा होएगी, सुहारा साहब होएगा। आज्ञा ते प्रवानगी बखनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी अते अपने निज स्थान ते जाण दी किरपालता करनी। परिवार नूं अते सर्बत साध संगत नूं सदा वास्ते हर प्रकार दीआं
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰਗਜਾਂ ਚੋਂ ਕੜਾ ਪਿਆਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਰਤੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੀਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਰਤੇ ਸਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। बोले सो चरण साध के तोय तोय पियो अरब साध को अपनाइयो साध की तूड़ करो स्नान, साध ऊपर जाए ये कुर्बान साध सेवा भागी पाए। साध संग हरि कीर्तन गाय, अनिक बिगन ते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस जागे। ओट गई जी संत दरियाया, सरब सुख नानक ते पाया। ओट गई जी साहिबां दरियाया, सरब सुख सतगुर संगत ते पाया। तारिया जहान ले आया बेमान जेने दर्शन पाया। जेने तुझनु तन किया तेन जम नेड़े न आया। तारिया जहान लिया अभिमान जेने दर्शन पाया। जेने तुझनु तन किया तेन जम नेड़े न आया। तारिया जहान लिया अभिमान जेने दर्शन पाया। जेने तुझनु तन किया तेन जम नेड़े न आया। जेने तुझनु तन किया तेन जम नेड़े न हर कीरत साध संगत है सिर कर मन के कर्मा। को नानक जित पहे परापट जित पूरब लिखे का लैना। सत संगत कैसी जानिए जित एको नाम विखानिए। एको नाम हुक्म है नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। वड भागी साध संग परापट तिन पेटट दूर मट खोए। तिन की तूड़ नानक दात बाकै जिन हर नाम हृदय परोहे। तिन की तूड़ नानक दात बाकै जिन हर नाम हृदय परोहे। तनात्री महला पंजवा नाम गुर दियो है आपने जाग मस्तक कर महा। नाम दिढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में धर्म। नाम गुर दियो है आपने जाग मस्तक कर
ਜਾਏ ਸੋਭ ਨਾਮ ਘਟ ਨਾਮ ਪਟ ਜਨ ਕੀ ਮਾਨੈ ਜੋ ਜੋ ਭੋਗ ਰਾਹੋ ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਤ ਜਨ ਕੇ ਪਾਲ ਸੋਹੀ ਪੂਰਾ ਸਾਹ ਨਾਮ ਵਿਵਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਆਧਾਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਹ ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਜਨ ਕੈ ਪਾਲ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਸਾਹ ਨਾਮ ਵਿਵਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਆਧਾਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ